নমস্কার। আটলান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে আপনাদের আরো একবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের নাটক। আটলান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপের পথ চলা 2011 সাল থেকে। নানা ধরনের নাটক ওরা আপনাদের উপহার দিয়েছেন এক বছরে। শুধুমাত্র নানা স্বাদের নাটক উপহার দেওয়া নয়, যে কোনো শিল্পী যখন যে কোনো কাজ করেন দলবদ্ধভাবে দর্শক তৈরি করার একটি অলিখিত দায়িত্ব তারা তুলে নেন। সেই কাজে সফলভাবে ব্রতী আটলান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপ, এবং সেই কাজে সফল বলেই রক্তকরবীর মতো একটি দুরূহ নাটক আপনাদের সামনে নিবেদন করার সাহস করতে পেরেছে আটলান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপ। এ প্রসঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই, কলকাতার গুণী মানুষেরা যারা নাট্য জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আমাদের আজকের অভিনয়ে তাঁরাও সকলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আটলান্টার বুকে বসে প্রবাসী বাঙালিরা এমন একটি নাটক আপনাদের সামনে উপহার দিতে চলেছে, এ ঘটনা বাঙালি হিসেবে আমাদের আটলান্টার গর্ব। রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি নাটক। আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই নাটকটির নাম জানেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, নাটকটি 100 বছর আগে লেখা। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লিখেছিলেন, তারপর বেশ কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেন। নাটকটির নামও পাল্টান বেশ কয়েকবার। যক্ষপুরী হিসেবে নাটকটি লিখেছিলেন, তারপর নাম পরিবর্তন করেন নন্দিনী, এবং সবশেষে নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন সেই নাটকের নাম রাখেন রক্তকরবী। আপনারা সবাই জানেন, শম্ভু মিত্রর পরিচালনায় রক্তকরবী নাটকটি অভিনীত হয়েছিল 1954 সালে। অর্থাৎ 24-এ লেখা নাটক 54-তে অভিনয় হলো। আজ 2025-এ আটলান্টা থিয়েটারের হাত ধরে সে নাটক আটলান্টার বাঙালিদের কাছে পৌঁছে গেল। আমার মনে হয় বাংলা নাট্য জগতে দেশে না থেকেও বিদেশে বসে নাটকটি যদি মাইলস্টোন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের এই অভিনয়ের প্রচেষ্টাও নিঃসন্দেহে বিশেষ এক মাইলস্টোন বলে আমার মনে হয়। নাটকটি রূপকধর্মী বা সাংকেতিক। রবীন্দ্রনাথ যদিও নিজে বলেছিলেন যে সব কিছুর গূঢ় অর্থ বোঝার দরকার নেই। উনি উদাহরণ দিয়েছিলেন যে হৃৎপিণ্ডকে যেমন বক্ষের ওপর থেকে দেখা যায় না, ঠিক তেমনভাবেই যে কোনো রচনার গূঢ় অর্থ নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের শ্রোতাদের মধ্যে এবং দর্শকদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা নাটকটির মূল ভাব জানতে চান, এবং অনেকে রয়েছেন who don't follow Bengali. For them, I would like to request Urvashi Vettarbet. I'm pretty sure you know her. She was actually part of Atlanta Theatre Workshop last year. She did a fantastic job. I would like to request Urvashi Vettarbet to come on stage and say a few words at the synopsis of the natok. Thank you, Urvashi. Good afternoon, everyone. As mentioned, I'll be reading you today's synopsis. Roktakorobi, the play, is a story at several levels. At the simplest level, it's a story of an industrialized society and nature. On another level, it's a story of exploitation and humanity. It's also a story of greed and the lure of luxury. The story is set in a fictional city called Yakshapuri, Treasure City, ruled by an extremely knowledgeable but brutal king.
He exploits and oppresses the workers who work in his gold mines. The king is obsessed with knowledge and wealth and has turned himself into a despicable man. Nandini, the protagonist, is a strong-willed person who loves nature and its beauty. Her ornaments are crafted of red oleanders, which she wears as a tribute to her love, Ranjan. The king is attracted to her joyful nature and indulges in lengthy conversations with her. The exploited miners work hard for a better life for themselves and their families. Among them is Bishu, an educated miner who came to Yakshapuri on the coaxing of his wife, who fell for the lure of riches and high society. The king remains hidden behind his netted palace. Shordar, Adhyapak, Moral, and Goshai are the king's men who run Yakshapuri. Shordar sees Ranjan and Nandini as threats and conspires to keep them separated. Nandini instigates a rebellion against the exploitation of nature and the miners. Bishu, Phagulal, and Kishore support Nandini. Chandra and Gokul are suspicious of her and refer to her as a witch who is sure to bring misfortune to the city. When Nandini gets the news of Bishu being arrested, she chastises the king for hiding behind his enclosure. She challenges the king and dares him to reveal himself. At the end, the king responds and unveils himself only to discover that the system of governance he created is no more under his control. He joins Nandini's clarion call to fight against the Shordar. থ্যাংক ইউ উর্বশী। এবং সেই সঙ্গে বলে রাখা ভালো, এটি বড় প্রোডাকশন। নাম আছে এমন চরিত্রের সংখ্যা প্রায় 15টি, কিন্তু তাছাড়াও গান গেয়েছেন অনেকে, সঙ্গে মঞ্চসজ্জা রয়েছে, আরও বিভিন্ন কাজে প্রায় 50 জনের মতো কাস্ট এবং ক্রু নিয়ে আজকের প্রোডাকশন। এমন একটি নাটক স্বপ্ন দেখেছেন আটলান্টার বাঙালিদের উপহার দেওয়ার জন্য আজকের নাটকের নির্দেশক, এবং তিনিই করেছেন নাট্য সম্পাদনা, আবহ, মঞ্চসজ্জা, আলো, ডক্টর রক্তিম সেন। ডক্টর রক্তিম সেনের পরিচালনায় আটলান্টা থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রেজেন্টস রবীন্দ্রনাথের নাটক রক্তকরবী। ধন্যবাদ।